मोर मुखपात्र ये तुम्हें कथा कही आम प्रत्येक को परितृप्त होगा साहाय्य कर मते कथा कह गौरव केवल तुम्हें नियो जीसु नाम मांगिल आमेन समस्त कह आमेन जोरे कह आमेन जो पुस्तक आम रखा जाए समस्ते पढ़ा तुम्बे आपना परमेश्वर सहित साक्षात करने को हाँ प्रकृत प्रस्तुत प्रस्तुत हेबा प्रस्तुत हाँ हुआ कहले मु आपन कहबी आपन मते कहबे प्रस्तुत हेबा ईश्वर को प्रकृत रे एई अंश जा आम पाए रखा अछि एक भयानक विषय किंतु यार समस्त जदि एई वाक्य को जदि आम कौन सेमिनार बा कौन एक टीचिंग मोड रे जदि कौन पास्टोरल कॉन्फ्रेंस कहता जदि कह जाइथा ता एक अन्य धरणर जाइथा किंतु एई सभा रे जदि मु टीचिंग मोड को नेबे निश्चित भलरे निद लागिब तो जेबोली आपन को निद होबनी से बड़ी मु बाध्य जीवा पई चेष्टा करिवे हो ना माउसी सियाड़ ना इयाड़ देखो आउ जे इयाड़ सियाड़ अनाइबो ठिया कर देबी सत्य प्रेज द लॉर्ड जोर को हालेलुया हालेलुया आमोस पुस्तक जा हमें पढ़ू जो अंश एई केते पर्व केते पद हाँ से मन रखी जा से पचारू ए चारि पर्वर तार 12 पद ए 12 आउ 13 ए 5 ए चारि पर्वर शेष अंशर पूर्वटा तार होची 12 किंतु समस्त विषय जतबेला में देखिबा पढ़िबा 12 पद होची मेन विषय जे एथि पई हे इस्राएल आम्भे तुंबो प्रति ए रूप करबा सेकंड टाइम आउ थरे आउ आम्भे तुंबो प्रति ए रूप करबा रागी की तू ए इस्राएल तुम अपना परमेश्वर को सहित साक्षात करने को कौन हुआ डर किएटा पढ़ीदेला बेले सस्तार पढ़ी दे तुम्हें अपना परमेश्वर सहित साक्षात करने को आस भोजी को गला बड़ी किंतु एठारे जो अंश लिखा जाए तुम्हें अपना परमेश्वर सहित सामना सामनी हेबा पाई कारण एमिति मु करी प्रभु रागी की कहउचंदी हे इस्राएल आमे तुम प्रति ए रूप करबा एबोली अवस्था करबा देखिबा की अछि मो सामना रे हु कैन स्टैंड बिफोर मी कहला बेले आमे पढ़िला बेले मजा रे पढुछु हे इस्राएल तुमे अपना परमेश्वर को साक्षात करबा को प्रस्तुत हुआ गीत गाए गाए सौरा भाषा रे गोटे गीत जिंबा ना माडंबा निल्ले ना नाइलाय तुमर गोड़ तले प्रभु आमे आसुचु गोड़ तले लात मारबे बोल सुनंतु ए आमोस जने भविष्यत वक्ता ए जो अंश आमे पढुचु ता आउची विशेष करी 760 केते कहली जीशु ख्रीष्टंकर जन्म पूर्वर 760 रु 750 बिफोर क्राइस्ट से समय लेखा या जेतले जेरोबियम राजा बा जिहुदार राजा जे कि हुजिया थिले हुजिया राजा थिले सेही समयर लेखा जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 760 बा 750 भीतर आसपास रो लेखा तेणु सेही समय एभली सिचुएशन थिला ए विषय ए आमुष पुस्तक लेखिला बेले बुझी पारछंदी मां माने काहा कहले पचारिबे खाली रेते पार्टी करबी कि मु आमुष पुस्तक जेतले लेखा गला लेखिबा समय रे से समय रे धनी लोक माने लेखा जाए जदि आपण सेही टिके मु पढिबी एक पद हे समरियार पर्वत बासिनी कहतु पर्वत बासिनी हेले झियो पिला मानकु ना पुआ पिला मानकु आउची भल है आज माँ माने बेसी बसचंती भाई माने आपण न सुनले भी चलिबो पळांतु नहीं ना
हे समरियार पर्वतवासिनी से समय हिस्ट्री जदि देखा ए समरिया हूँ जेरुसालेम बा जोड़ा कि राजधानी बोली कहले अत्युक्ति हे ना से राजधानी पर्वतवासिनी सेठाकार लोक माने ए जो राजधानी रे बसी थिले सेठाकार नारी माने बा स्त्री गण बड़ बड़ धनी थिले कहतु बड़ बड़ धनी थिले माँ माने पुणी एमिति धनी थिले जे से माने सुख अभिलाष रे पूर्ण थिले तांको पाखरे सब लग्जरी लाइफ थिला कंफर्ट जोन थिला समस्त प्रकार ऐश्वर्य समस्त प्रकार धन संपद समस्त प्रकार भोग विलास समस्त प्रकार से माने जहा इच्छा करुथिले से समस्त विषय से माने पाउथिले सेही समय रे टंका थिला धन थिला पूजा आराधना सेवा आराधना भी चली थिला नैवेद्य भी चली थिला किंतु सेटा होची लोक देखाणिया कोंतु लोक देखाणिया धनी थिले बेसी टंका थिला प्रचुर आशीर्वाद ब्लेसिंग 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 समस्त प्रकार ब्लेसिंग थिला बेले आंको जीवन रे नैवेद्य देले पूजा आराधना कले प्रभु को गौरव कले किंतु सेटा देखाई हेबाटा दिखावा बेसी थिला इस्राएल लोक मांकर अवस्था से बली थिबारो ए आमोस भविष्यत वक्तांकु परमेश्वर बाछिले हालेलुया जोर कहबा हालेलुया ए आमोस किए जानंती ना जणे चासी आमोस जणे चासी कोंदु चासी मु भाबुची कंद लोक हेतिबो नै कि नले सौरा लोक हेतिबो चाष किए करचंती जे ये चाषी किंतु ये डिम्बिरी गछ कौन कहती कहतु डिम्बरी हाँ डिम्बिरी फल गुड़ाक संग्रह करते डिम्बिरी गछ लगाउथिबे फल संग्रह करे डिम्बिरी फल गुड़ाक बेपार किए समस्त तार चाष बास करुथिले तांकर गाँर नाम मध्य जना टेकुआ कौन कहली टेकुआ ठेकुआ नहीं ठेकुआ कहले से सौरा भाषार पंडेर कोई भाषार कौन पराडू ए आमोसर गाँ मध्य टेकुआ टेकुआ टेकोआ विशेष कर जेरुसालेम मंदिर जस्ट तार दक्षिण राज्य रे जेरुसालेम रो जस्ट दक्षिण राज्य रे से टेकुआ सेठाकार जणे चासी लोक आउ ए चासी परिवार रे बढुथिबा जणे व्यक्ति तांको नाम होची आमोस परमेश्वर ताकू बाछिले हालेलुया द्वितीय विषय होची सेफराट कुआ जाए से जणे मेषपालक मेंढा चराइबा लोक कोंतु मेंढा चराइबा लोक प्रभु काहे कि जाने बेसी बेसी पसंद करंती मेंढा चराइबा लोक दाऊद मते मेंढा चराउथिले प्रभु ताकू डाकिले आमोस मेंढा चराउथिले प्रभु ताकू डाकिले आपण माने मते मेंढा चरांतु प्रभु आपन को भी डाकी देबे आमेन कोंतु जोरे को आमेन हाँ मेंढा जे चराए से सब विषय तार प्रति गोटे बोझ थिबो जे मेंढा चराए तार बहुत गुडे बोझ थिबो तेणु प्रभु ताकू बाछिले विशेष करी जेरुसालेम रो राइट साइड बा दक्षिण राज्य रे एई टेकुआ गाँ थिला सेठाकारु एई आमोस को परमेश्वर बाछिले आउ पठैले कुआडे इस्राएल रो उत्तर दिग को पठैले विशेष करी बैथेल बोली कहा जाए से बैथेल एरिया रे से परमेश्वर सेवा कार्य बा एक भविष्यत वक्ता भाव रे से प्रेरित हेले काईकि ना गोटे उद्देश्य ता होची एई जो लोक माने धनी टंका अपर्याप्त सब किछि सुख अभिलाष सब विषय पाइथिबा अवस्था रे परमेश्वर को पासोरी गले तेणु परमेश्वर को छाड़ी तांको निज इच्छा चलवा सकाशु जदि आपण एई चारि पर्व एक पद ठारू टिके 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 पढ़ी पढ़ी आसबे ना प्रभु अनेक थर इस्राएल लोक मान को कहिले जे तुमे मो प्रति फेरो मो पाखकु आस पाप छाड़ अधर्म छाड़ समस्त मंदरु पृथकीकृत होई ताहांकर सेवा कर मोर सेवा कर किंतु फेरिले नाही
ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଆମୋସ ଯାଅ କୁହ କଣ କହିବ ଏହେତୁ ଏହି ରୂପେ କରିବା ଏବେ ମୋର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୁଅ ରାଗିକି ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଁ ରାଗିକି କହିବି ନା ଗେଲେଇକି କହିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବାକ୍ୟ ସେଭଳି ଗାଳି କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଉତ୍ତେଜନା କରି ରଗେଇ ଜଳେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ନେବାର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେମ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିପଥ ଗମନ ରୂପ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆଉ ଥରେ ଏ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବିରାଗଡ଼ାର ସମସ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ଆସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତି ହେବା ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମୋସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଥିଲା ଲେଖାଯାଏ ଟିକେ ମୁଁ ପଢିବି ସେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚାରିପଦ 4:4 କି ପଢିବେ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେ ଜିହୁଦାର ଲୋକେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀ ଆମୋସ 4:4 ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୈଥଲକୁ ଯାଇ ଅପରାଧ କର ଗିଲଗଲକୁ ଯାଇ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି କର ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବଳି ଓ ପ୍ରତି 3 ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ପାଞ୍ଚ ପଦ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଦେଖ 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 ବାସ୍ ଟିକେ 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 କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରାଗିଲେ ଏଠି ପଢିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ବୈଥେଲକୁ ଯାଇ ବୈଥେଲ ଅର୍ଥାତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ବୈଥେଲକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧ କଣ ଅପରାଧ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନଥିଲା ଦେଖାଣିଆ ସବୁ ଯେଭଳି କଇନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେବଲ ଆଉ କଇନ ହେବଲ ତାର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଗୋବତ୍ସ ମେଷ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଲା ବେଳେ କଇନ ବଛା ବଛା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେବା କଥା ଆଉ ଦେଇଦେବା ଗଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଯା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଫଳ ହେଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ତାହା କାହାର ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର ଆମ୍ବ ଯଦି ପାଚିଯିବ ପ୍ରଥମଟା ଦେଉଛୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଧରିକି ପଲିଥିନରେ ଧରିକି ଆସିବେ ତେନ୍ତୁଳି ଯଦି ହେବ ଭାଲିଆ ଯଦି ଫଳ ହେଲା 2 କେଜି ଧରିକି ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଲଗେଇଥିବେ ଗଛରେ 2ଟା ଫଳ ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ଲିଚୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଟା ପ୍ରଥମ ସପୁରୀ ଯଦି ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣିବେ ପକେଇଦେବେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଆଣିକି ପକେଇ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମୟ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାର କାହାକୁ ଦଉଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଥମରେ ମିଳୁଛି ସେ ପୁଅ କାହାର ସେ ଝିଅ କାହାର ଦିଖାବା ବେଶୀ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମକୁ ମୋର ଆମ ବେଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି
ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ମୁଁ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ମୋ ବାପା। ମୋ ବାପା ମାଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ, ଘରକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଚାକିରି ଦେଲେ। ଦାଉଦ ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ହେଡମାଷ୍ଟର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ହେଡ୍‌ଚେମ୍ ଆସି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ, କ'ଣ ଅଛି 600 ଟଙ୍କା ଆଣେ, 600 ଟଙ୍କା। ପରଦିନ ବି ବାପା ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଉଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କହିଲା 600 ଟଙ୍କା, ଦାଉଦ ଭାଇ 600 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେ 600 କୃଷି ମାଷ୍ଟର କରିଦେବି। ଏବେ ଟଙ୍କା ଗଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ। ମୋ ଜେଜେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସୁନାରୀ ଗମାଙ୍ଗ। ସେ ସୁନାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଜ୍ଞାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ସୁନାରୀ ବାବୁ, ତୁମର ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରଥମଟା ତୁମର। କହିବାର ହଁ କି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶୁଣିବାରୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ମୋ ବାପାକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନା 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 ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଳକ ହବ, କୁଟା ଗାଳି ଶୁଣିବ, ହେଲେ ବି ଚାଳକ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଶୁଣିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହି ସମ୍ଭାଳି ଆଜି ବାପା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେବେଠାରୁ ସେଇ 85-86 ମସିହାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁଡେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତା, ସେ ବାପା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ବୋଧେ ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିଛି ନହେଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜଣା। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ବରମେକ ଗୁଣିପୁତ୍ର ନ ଛ ମୂର୍ଖ ଶତାନ ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଥମ ନ ଛ ତାରା ଗଣ ପିଛ। ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହିଥାନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲି, ଡୁବନ ନେଇଗଲି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗିର୍ଜା ଗଲି, 10 ମାଂସ ଦାନ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବି। ଆପା ଗୋସାଇ ବାପା ମୋର ସଜେଇକି ରଖିଛି ତ। এই ইসরায়েল সন্তান মানে ঠিক সেইভাবে দান দেলে, ধর্মকর্ম কলে, গির্জা গলে, উপাসনা গলে, সেমা মন্দিরকু গলে, আরাধনা কলে, কিন্তু দেখাণিয়া বেশি লা। সেপাই সেমাঙ্ক বিরুদ্ধরে আমোস ভবিষ্যৎ বক্তা আসিলে, কলে যাও কুহ, ফেরিবে তো ফেরন্তু, নহলে দেখ সাক্ষাৎ করিবা পাই প্রস্তুত হুয়ান্তু। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ସେ 4 ପର୍ବ 1ରୁ 11 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଜିରାଜର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅଭାବ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା ପଠେଇଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ 4 ପର୍ବରେ ଏମିତି ଏମିତି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କେତେବେଳେ ଅଭାବ, କେତେବେଳେ ନୈରାଶ, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେମାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆସିଲା, ତଥାପି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଅଭାବ ଦିଅନ୍ତି, ରୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଫେରି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମତେ କାଏ ରୋଗ ହେବାର ଥିଲା କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଖି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ 10,000 ଦେଲି ଯେ ଦରମା ଟଙ୍କା ମିଳୁ ମିଳୁ 10 ମାଂସ 10,000 ପକାଇ ଦେଲି, ଏବେ ମତେ ରୋଗ ଦେଲ କି, ବେମାର ଦେଲ କି? ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବିପଦେ ଆପଦେ ନିନ୍ଦେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ, ଭାବନା ମୋ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର। ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। ସୁଖ ହେଇଗଲା, ଆରାମ ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଜିର ଜୀବନ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ, ମା ମାନେ
ସେଦିନ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ ସେ ସୁଖିନୀ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଭଳି ଥିଲା। ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣା ଚାରି ପର୍ବର 1 ପଦର ଶେଷ ଲାଇନ ପଢ଼ିବେ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆରମ୍ଭରୁ। ହେ ସମରିୟାର ପର୍ବତବାସିନୀ, ବାସନର ଗାଭୀ ସବୁ। ଗାଈ ଗାଈ କାହିଁକି ଗାଈ କହିଲେ? ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ ପରା। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ତୁମେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଗଣ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛ। ଧନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ରକୁ, ଅନ୍ୟକୁ, କାହା ଉପରେ ସହାୟ ହେବା, କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାକୁ କହୁଅଛ, ଆଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାନ କରିବା। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତାର ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଧନ ସେ ମା ମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାପିକି ରଖିଦେଲେ। ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆଣ ପିଇବା କହିଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। କେଉଁମାନେ? ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଆଣ ପାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ରାଗିବେନି କି? ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ମା ମାନେ ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଗାଳି କରୁଛି କି ପାଇଁ ଡାକିଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ନା। ନମସ୍କାର କଲେ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ ତାହା ହିଁ କହିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ପାନ କରିବାକୁ। ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଭାକୁ ଆସୁଛୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସଭା ହେଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ମିଟିଂ ହେଉଛି, କେତେ କଜୁ ମରି ଯାଉଛି, କେତେ ପରିବା କଟା ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷୀରି ଖେଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ସ୍ପିକର ବକ୍ସ କେତେଟା ଫାଟି ବି ଯାଉଛି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ବି କେତେଟା ଫାଟି ଯାଉଛି, ଦଦରା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ହୃଦୟ ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରି ଆମୋସକୁ ପଠାଇଲେ। ଆମୋସକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ କୁହ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରି କୁହ, କଣ କଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଅ। ଆଜିର ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ଏଇ କଥା କହେ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ଦେଖୁ। କହିବା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ନା? ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଲ୍ପର ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ମାନେ? ଆପଣ ମାନେ ହେଲ୍ପର କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମେ ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଟିକେ। ମା ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲ୍ପର। ଡ୍ରାଇଭର କିଏ? ବାପା ମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ 128 ଗୀତକୁ ଯିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ସିରିୟସରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ମୋଡ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଗାଳି କଲି ଯେ କି ଲୋକକୁ ଏଇଟା ଡାକିଲ କୁଆଡର ବାଙ୍ଗରାକୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ରାଗିଛ ଏ ପ୍ରଭୁ। ପାଳକ ବାବୁ ମାରିଦେବେ ମତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। 128 ଗୀତ ପଢନ୍ତୁ ନା, ଏକ ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ବାବା 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 ବାବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର
प्रत्येक लोक धन्य प्रत्येक लोक धन्य एटा एक नंबर होची बापा पाई का पाई हाँ समस्ते कहतु बापा पाई माँ माने कहतु बापा माने कहतु बापा माने एक नंबर आपनकर पाई कहले ना नहीं एबे सुनंतु आपण मांको पाई एक पद होची एई 128 गीत एक पद होची बापा मांको पाई जदि बापा प्रकृत रे सदा प्रभु को भय करिवो देखई हेबो नाही परमेश्वर को प्रति निजर जीवन समर्पी देव ताहेले से मानकर प्रत्येक लोक जोरे कहतु धन्य धन्य बापा जदि प्रभु सहित रहिबो आंठुरे जीव प्रार्थना रे जीव गीत गाइबो बाइबल पढ़िबो घरे उपासना चलिबो तार पिला मान को शिक्षा देबो बाबू रे गीत गाओ रे आसो प्रार्थना करबा आंठु मारिबा जदि कहइबो बापा जदि प्रभु को प्रेम करिबो ताहेले से मानकर प्रत्येक लोक कहले तांको घरे माँ बापा भाई भौणी अजा नाती नातुणी कका मौसा दादा उलेंग आलेंग सब जाक समस्ते धन्य समस्ते प्रेज द लॉर्ड जोर को हालेलुया एक नंबर चिंता करंतु ए 128 गीतर गोटे गाड़ी आमे चलेबा कोंदु गाड़ी गाड़ी माने गीत नुह बस बस 128 गीत गोटे बस से बस रो ड्राइवर होची बापा कोंदु बापा बापा होचंदी ड्राइवर एक पद होची तांको पाए बापा जदि ड्राइवर हेल्पर किए प्रभु भी कहले मनुष्य एकाकी रहिबा भल नुहे आई विल मेक ए सुइटेबल हेल्पर आपण माने हेल्पर आपण माने जोर रे कहंदु सार माने हाँ लज्जा करंदु नै आपण माने कोन हेबे पावर ले पिटा पिटी ले भी चलिबो कहंदु आपण माने कोन आपण माने ए 6 जन का हेल्पर के आ पछाड़े जोर कहंदु हेल्पर जोर को मां सकाळ खाइलो ना जोर कहंदु हेल्पर एठी जदि एते पार्टी करछो घर केते पार्टी करथिबो जणा पड़छि बापा जदि ड्राइवर माँ जदि हेल्पर पैसेंजर किए पिला माने पैसेंजर से माने पिला माने आई अजा मामू कका जो माने थिबे सबु पैसेंजर किंतु ए ड्राइवर रो काम बेसी की ड्राइवर रो काम सब बड़े बैलेंस करबा कोन करबा कोन बैलेंस करबा बाबा माने सुनंदु आपण माने ड्राइवर आपन काम घर टाकू बैलेंस करिबा मंडली को बैलेंस करिबा आत्मिक दिगर बैलेंस करिबा समस्त थरहर हवा को देवा नाही बैलेंस करिबा चळेई की नेबार दायित्व होची बापार एक नंबर ड्राइवर रो हेल्पर रो काम कोन सब जाक डबा मारबा राइट राइट हेल्पर रो काम कोन बजाय राइट राइट सत कथा आज्ञा आमे पास्टर हेउ डिकन हेउ जेडे बड़ लोक होची जेडे बड़ स्पीकर हेउची ना हेउ ना आज्ञा मु भल्लो बोली कि केते बेले जानिबे आपण माने माइक्रोफोन मिलुची मु शिक्षा दे देबी सत कथा किंतु मु भल्लो बोली कि केते बेले जानिबे हेल्पर जते बेले राइट मारिबो जते बेले मु मने करो माइक्रोफोन धरिकी शिक्षा दउथिबी हे स्वामी माने आपण आपण स्त्री मानन को प्रेम करो मु पार्टी करी शिक्षा देबी मो स्त्री तळे बसी थिबार अछि से बसिकी से सुनिबार अछि मुझे तो कहबी हे स्वामी माने तुम्हें माने आपण आपण स्त्री को प्रेम करो कहला बेले मो स्त्री तळे थाई कि आमेन कहबार अछि राइट मारवाडा सेटा जदि मो स्त्री को प्रेम करी नथिबी माइक्रोफोन मिली गला बोली हे स्वामी माने आपण आपण स्त्री को प्रेम करो से हां करबो कि
যদি সন্ধ্যা বেলে টুক 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 বাজি থিব সিয়াড়ে মু আসিকি কইবি স্বামী মানে স্ত্রী কু প্রেম কর, সে কোন কইব গির্জা সরু চাল ঘরে আগ। রাইট মারব কি স্যার? কেবে নাই। যে পর্যন্ত হেল্পরটা রাইট মারি নাই সে পর্যন্ত মু পারফেক্ট নুহ। মু যাহা কহে যদি মো স্ত্রী যদি রাইট মারিলা, ইয়েস আই এম পারফেক্ট। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ଓକେ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପ୍ରଚାରକ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର କାମ ରାଇଟ୍ ମାରିବା। କେମିତି ରାଇଟ୍ ମାରିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଚାଲ ତୁମେ ଯାଅ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସାଥ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେଭର। ଆପଣ ମାନେ ହେଲ୍ପର ପରା, ବିନା ହେଲ୍ପରରେ ସେ ଗାଡ଼ି କେବେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳ ସାହି ବଜାରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳ ସାହି ବଜାରରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ହାଟ ଦିନ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଭିତରେ, ଗୁଚୁ ଗୁଚୁ ଚାଲ ଭିତରେ, ଚାଲ ଭିତରେ, ଚାଲ ଭିତରେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଭିତରେ ଚାଲ ଭିତରେ ଚାଲ। ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଝାଳ ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଗଲା ନା କ'ଣ, ବେଗି ଯାଉନି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯିବ କି ଡ୍ରାଇଭର ୱିଥାଉଟ୍ ହେଲ୍ପର? ହେଲ୍ପର କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ସିଏ ଯେ ସିଆଡ଼େ ବୋଲି ପୁଡ଼ିଆ ଘଷି ଘଷେ। ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ଗରମରେ ମରି ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ ଲୋକ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଗଲା କି, ବେଗି ଛାଡ଼ୁନି ଗାଡ଼ି, ଯିବ କି ବାବା? ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ବସିଛି ଶୁଣୁଛି, ହେଲେ ବି କାଲା ଭଳି ଚୁପଚାପ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁଡ଼ିଆ ଗଛି ରାଇଟ୍ ସେ କହିଲା, ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ୱିଥାଉଟ୍ ହେଲ୍ପର ଆମର ଗାଡ଼ି କେବେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀର ସହାୟତା ବିନା ପରିବାର ରୂପକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପର। ବେଶୀ ରାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛୁ, ସଭାକୁ ଆସୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ନମ୍ର ବନିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ନମ୍ର ହେବା, ସରଳ ହେବା, ବେଶୀ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ବଜ୍ର ବଜ୍ର ହେବା ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେମିତିଟା ସେମିତି। ବହୁତ ସମୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ଅପିଲ ବେଶୀ ଥାଏ। ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ସେମିତି କାମ କଲି, ଏମିତି କାମ କଲି, ତୁ ଯେ ଚୁପକିନା ବସିକି ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିକି ରହୁଛୁ, କହିଲେ ହବ କି? ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବେଶୀ। ପ୍ରଭୁ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ିରେ ବସରେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚକା ଧୋଇବ କିଏ? ହେଲ୍ପର। କିଏ ଧୋଇବ? ହେଲ୍ପର। ଏ ମଣ୍ଡଳ ସାହି, ରାମଗିରି, ଜିରାଙ୍ଗ, ଲୋବା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡାକିବ କିଏ? ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ଇଏ କରିବ, ସେଇଟା ଖାଇବ, ସେଇଟା ଖାଇବ, କିଏ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କିଏ କହିବ? ନହେଲେ ଏ ବାବୁ ତୁମର ବିନ୍ସ ବସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯିବ, ଚଢ଼ାଇବ କିଏ? তোর বুয়াকে নে, তোর ব্যাগ নে, তোমার বাইবেল ব্যাগটা নিও, পাস্টর বাবু তোমার ব্যাগটা নিও, তোমার ড্রেসটা নিও, তোমার আয়রন করে দেবি না, নাই না করবো কে? ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା, ହେଲ୍ପର ତ। ଆଉ ରାଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣମାନେ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି, ଆମେ ବାଲିରେ ତିଆରି। ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କଲେ? ଆପଣମାନେ ହାଡ଼ରେ, ଆମେ ଧୂଳିରେ, ଡଷ୍ଟ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆଜ୍ଞା, କିସ କହୁଛୁ ବୋଲବା ନାଇଁ କେବେ? ହଁ ତୁ କହୁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି, ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ହାଡ଼ରେ ତିଆରି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା, ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲ୍ପର ପରା, ସଫା କଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସବୁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉନି, ସ୍ୱାମୀର ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ବୋଲେ ଦୋଷ କାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଡ୍ରେସ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀର ଡ୍ରେସ୍ ଚକ୍ 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 ଯଦି ଅଛି, ଓକେ, ଜାଣିବ ଯେ ୟେସ୍, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି।
ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସତ ଭଲ, ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଷ୍ଟେରିଂ ଭଲ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବୋଝ, ସେ ବିନ୍ସ ଲେଦିଲା, ସେ ଯା ଜନା ଲେଦିଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଗାଡି ଉପରେ ପକାଇଲା, ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଘରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଚଲେଇବ ନା, ସରିଗଲା। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗାଡି ଯେମିତି ଉଲ୍ଟିଲା ସେମିତି ଉଲ୍ଟିବ। ମଦ ପିଇକି ଏଠି କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଆସ ଆଣ ପାନ କରିବା। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛୁ ସତ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯାଇଛୁ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ନ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ହିଁ ଆମକୁ କହେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦା ଅଛି। 28:2 ପଦ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ମଦ ପିଆ ପିଇ କରୁନି, ପୁଡ଼ିଆ ଖାନା କରୁନାହିଁ, ବାଲାନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ପଇସା ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବ ନିଜେ ଖାଇବେ, ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଯଦି ନାହିଁ ପିଆ ପିଇ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ପିଆ ପିଇ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଚଲେଇବ, ପିଆ ପିଇ କରି ଏ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ଭାଳିବ, ସବୁ ବେମାର ହେବ, କଲିଜା ଖରାପ ହେବ। ତୁମ ହସ୍ତକୃତର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଖାଇବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଯିବା, ଆମ ପରିବାର ଆମେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ସୁଖୀ ହେବ, ଆଉ ନାଇଁ ଯେ ସୁଖୀ ହେବ, ପୁଣି ସୁଖୀ ହେବ। ତାପରେ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜ୍ୱର ବେମାର ଆସିବ ନାହିଁ, ବେମାର ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କି ତୁଲ୍ୟ? କି ତୁଲ୍ୟ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା। ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ, ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ହେଲ୍ପର ମାନେ, ସେତେବେଳେ କହିଲି ଦ୍ରାକ୍ଷା ହେଲ୍ପର। ଏବେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା। କି ଲତା? ଆଉ ନାଇଁ ଯେ, ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା। ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା। ଯଦି ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ମାନେ କଣ? ବିନ୍ସ ଗଛ ଦେଖିଛ? ବିନ୍ସ ଗଛ, ହଁ, ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ, ତାକୁ ଲତା କୁହାଯିବ। ସଂସ୍କୃତରେ ଯେ ବିନାଶ୍ରୟ ନବର୍ଦ୍ଧନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଲତା ମଧ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲତା, ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ? ରଞ୍ଜା। କଣ ଆପଣ ମାନେ? ରଞ୍ଜା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି କହିବ, ସିଏ ତ ଲତା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଲତାର କାମ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯିବାଟା, କିଛି ଜାଣିବନି ସିଏ। ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି, ଏଟା ଯଦି ରଞ୍ଜା, ଏଇଟା ରଞ୍ଜା, এইটা রঞ্জা এ রঞ্জা এমতে বুলি 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 এটা ইଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ମାଡ଼ିଯିବ, କିଛି ଜାଣିବନି ଆଜ୍ଞା। ଲତାର କାମ ଆକା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯିବାଟା, ରଞ୍ଜାର କାମ କ'ଣ? ସିଧା ଠିଆ ହେବାଟା। ସେ ଯେମିତି କହୁଛି କହୁ, ଆପଣ ପୁରା ରଞ୍ଜା ପୁରା ଏମିତି ଠିଆ ହେବ। ସିଏ ଏମିତି ବୁଲିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଓଜନ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏମିତି ଗଲେ ବାସ୍ ଢଳିଯିବ। ଆଉ ଫଳ ହବ କି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା, ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ସଦୃଶ ସିଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, ହେଇ ଶୁଣୁ ନା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜଟା ଦେଖିଲି ଯେ, ଆମ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ ସାନଟାଲେ ଆଣିବା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସି ଦେଖିଲି, ଆମର ଏସି ନାହିଁ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି। ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଲି ବିବାହ ହେବାରେ ବୁଝିଲା କି?
ଏସି ଗୋଟେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଡ଼ବେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପଇସା ଥିଲେ ଟିକେ ହଉ ଦେଖା କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ମାରିଲା କହିବି ନା, କହିଥିଲି ବହୁତ ସଭାରେ କହିଛି ଏ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପାଟି କଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ବସିଥିଲା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା ଯାହା ହେଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାର କେବେ ଅଭାବ ହେବ। ପଏଣ୍ଟଟା ଧରିଲା। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଝିଅ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସବୁ ଚିଚି କରିଦେଲା ସାପା। ସାବୁନ ନାହିଁ, ଘରେ ସାବୁନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଡାକେ, ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା କିଆ ୱା ସୁନ୍ଦରୀ, ସାବୁନ ନେଇକି ଆସ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ପିଲା ସବୁ ଚିଚି କରିଦେଲା। ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ପେଡ଼ି ଗଡରେଜ ଖୋରା 5 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଲାନି। କହିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ପାଣିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ା ବୁଡ଼ି କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ, କାଲକି ପରଦିନ ଦେଖିବା ଆମେ। କାଲକି ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାବୁନ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ। ଏବେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲା ଗିର୍ଜା ଗର୍ଜା କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉନୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ। ୟାର ପକେଟରେ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କହିଲା। କେମିତି ମାଡ଼ଲା ଦେଖିଲ ନା ଆଜ୍ଞା। ହଇରାଣ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ଦୁଃଖ ଦେବି ବୋଲି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ପଇସା ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ କି? ଯିବି ନା, ସିଧା ପଳେଇଲି। ସିଧା ଯାଇକି ଦୋକାନକୁ 6ଟା ସାବୁନ ବାକି ଧରିକି ଆସିଲି। 6ଟା ସାବୁନ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି, ରଞ୍ଜା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବେ। ହାଣ୍ଡି ମାଜିବାର କମ୍, ତାଙ୍କର କଥା ବେଶୀ। ଇଆଡ଼େ ମାଜୁଥିବେ, ହଇଲ ତାଙ୍କ ଘରଟା ନାଇଁ କି ସେଇଟା ନାଇଁ କିଲା, ମଜା ଇଆଡ଼େ କମ୍। ଘରେ ବି ଚାଲୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମା ମାନେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳେ, ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ପିତର ଭାଇନାକୁ ଯଦି ଦେଖାଇଥାନ୍ତା, ଏ ପିତର ମୁଁ ଉଠିଲି ବୋଲେ, ଓହୋ ସତ ନା ଗୁରୁ ଆପଣ କି? ସେମିତି ଚେହେରା ଯେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କହିଥାନ୍ତା। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ପୁଅମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ, ହଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ଡାକ୍ତର ମାଇନା କରିବା, ସେମିତି କରିବା। ତାପରେ ସତ ନା ନାହିଁ ନା, ଆଉ 10-12 ଦିନ ଯାଉ, କେତେ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ହେଲା ପରେ କହିବା ନା, କହିବେ। ଏମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ପାଟି ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଗାଲିରେ ଦେଖା ହବ। ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ପାଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି କି କଥା କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ବୁଣବାଟା ଭଲ ଜଣା। ଏଠି କି କଥା ଟିକେ କୁଆଡ଼କୁ ଶୁଣିଦେବ ବୋଲେ ସେମିତି ଫୁଣି ଏମିତି ଫେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେତେବେଳେ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ସଭା ଆୟୋଜନ ଦେଖାବା ନ ହେଉ, ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଭଳି ଆରାଧନା କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୁର୍ବଳ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଇ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମନ ପ୍ରେରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମସ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା? ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼େ। କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ ତାର 27-28 ଲେଖାଯାଏ, ମଣିଷ ଥରେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ, ତାପରେ ମରିବ ନିତାନ୍ତ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏଭ୍ରି 9 ତାର
ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଢିଛି, ଅନେକ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିନାମ, ରାମ ନାମ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହର, ଜାଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଇତା ପିନ୍ଧିକି ଥିଲି, ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୁଁ ବଢିଛି। ଆଉ ସତବେଳେ ସବୁବେଳେ ତମେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। 84 ଲକ୍ଷ ଥର ପୁଣି ଜନ୍ମ, ତାପରେ ମଣିଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି। ହଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଜଳରେ, ଅଗ୍ନିରେ, ଆତ୍ମାରେ, ଇଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତମେ ପ୍ରଜାପତି ହେବ, ଆର ଥର ଏବେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ଆର ଥର ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯଦି ଏବେ ଖରାପ କାମ କରିବ ତମେ ଘୁଷୁରୀ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆପା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ। ସେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ସେ ବିଚାରରୁ ଯେଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 84, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ସମୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବି ରେଡି ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଇଲି ଆସିବେ ସେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା, ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋବାରା ଆଏଗା। ଆସିବା ପୂର୍ବ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କିଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ କିଭଳି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାର ଅଛି। 3 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହେଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ଗୋଟାଏ ଉପାୟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଭଳି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କରିଥିବା ଅଧର୍ମ, କରିଥିବା ପାପ, କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯେଭଳି ମୋଚନ ହେଇପାରିବ, ଧୁଆ ଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବାର ଅଛି। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ସାନ ସାନ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ 9th 10th ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ସତ ଅକ୍ଷର ଜାଣୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ସଭାକୁ ଆଣୁନା। ଭୁଲ ନାହିଁ କି? ମୋବାଇଲ 3ଟା ଧରିକି ଆସିଥିବୁ, ବାଇବେଲ ଆଣିବ ନାହିଁ। MA BA BD ପାଠ ପଢୁଥିବୁ, MSB ବୁକ୍, MBD ଓସ୍ତା ପେପର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିବୁ ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 64-65ଟା ହୋମୱାର୍କ ଲେଖି ଲେଖି ସାରି ଦେଇଥିବୁ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବସିକି, ବଡ଼ ବଡ଼ TBW ବୁକ୍ ପଢିକି ସାରି ଦେଇଥିବୁ। ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜିଓଲୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିବୁ, ପଢି ଶେଷ କରିଥିବୁ ଏଡେ ଏଡେ ବହି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଥରେ କେବେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଇଂଲିଶ ବଢିଆ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପଢିଲା ବେଳେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଁ ଟଚ୍ ଥିଲେ ତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ। ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ MA BA BD ସହିତ ଏ ବାଇବେଲ ସହିତ କେବେ ବି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି,
कोट पोट सुट पिंधि जड़े भाई मत अपेक्षा कर मेन स्पीकर बोले बड़ फोटो गोटे टंगे देते मेन स्पीकर मुझे साधारण गोटे चेक सार्ट एमती इन भी मार नी आजिकल टे इच्छा हो इन मार दौ चेक सार्ट पिंधि एमती पिंधि साधार एमती पलि गली पड़ेला बेले से कोट सुट पिंधि सार को बोली सार को मुझे कहूना से भाई कथा कह सुट पुट पिंधि पूरा ये कहला यस सर प्रेज द लॉर्ड सर कहला मुझे तो गली सांगे सांगे प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड आज्ञा हाउ आर यू श्योर यस फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड योर प्रेयर प्रभु को अनुग्रह मु भल अच्छी भाई आज्ञा भल अच्छी ओके देन एक्चुअली यू आर नॉट ए प्लस मत इंग्लिश जना दिले तो दी धाड़ी मु शिखी कुआड़ कुआड़े खंडे मंडे करी आ बड़काटा कुआड़ू कहबी जानी तो इंग्लिश से इंग्लिश रे खाली कले तो अब निजको इमती खराब लागला अरे अरे संतोष निर्बुद्धिया तू यार कुआड़ आइलु खाइबा को आइलु एमती बड़ बड़ लोक मान सम्मुख में बसिके तो आज बड़ बड़ भाई गण बिकवा आसिलु कि राग जे राग लागला निजको तार सूट तार ड्रेस कोट एकदम थोरी गली मु Yes, God has given me opportunity. This special occasion, this day, God has given me wonderful time. First service, my service. After that, you. तार प्रार्थना सभा मोर मुख्य प्रसंग से मत कहते ये सभार मत एत सुजोग देते प्रभु अनुग्रह कर मत देते मोर प्रथम सभाटा मोर तापर आप थैंक यू प्रेज द लॉर्ड मोर हाथ गोड़ देह सब थरुची एत इंग्लिश भितर मु कुआड फसली रे बापा मेसेज स्टार्ट गीत आरंभ स्तुति आराधना सरीगला ओके मुझे खाली से इंग्लिश मो मुंड रे पशुची कुआड आसलु रे संतोष कुआड मलु ना रास्ता रे भल होई थांदा याड कुआड आसलु भाबुची दुख लागिला केमिति कौन करबी कौन भाषा कहबी के वाक्य प्रभु खाली मु प्रभु प्रभु तुम लास्ट शेष भाविले तुम्हें तो आनिल ना से भाई जन को ठिया मेसेज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल दिस पास्टर एंड deacons then to the gathered here all the people जो प्रकार कहला ना हे प्रभु मोर धड़कन ना सेटा केते 4 दिन कर शिखितिला ना कोन के जाने से कहला 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 तो बस इंग्लिश सरी गला परे नमी नागी बा बाइबल आरंभ कला आसंतु आमे वर्तमान देखिबा बाइबल पढ़िबा पुस्तक गोटे कहले तापरे मु पढ़िबी सदा प्रमुखर मोर देह थरुची एमिति थरिला ता हाथ गोड़ देह सब थरिला 10 मिनिट्स ठिया पारला नहीं वाक्य पढ़िला प्रार्थना कला शेष करदेला दुख लागिला हम पिला माने बळी अछंती अनेक वर्ष सभा गलुनी अनेक वर्ष वाक्य शुणिलुनी अनेक मुखस्थ पद कहलुनी अनेक स्वर्णमय पद पाई प्राइज पाइछु किंतु से प्रभु प्रति भय प्रभु प्रति प्रेम प्रभु प्रति निजर विसर्जन जीवन एक सैक्रिफाइस जिंदगी देखा जाऊ ना आसिले गले केमती सब आउची डेकोरेशन कौन है केमती खाना है केमती आयोजन होता लाइट एंड साउंड कौन आसला म्यूजिक टीम केमती गाइले कोयर टीम केमती गाइले वक्ता केमती प्रचार कले केमती हिलिंग है ना नहीं ना कौन कौन शिक्षा देला कौन कॉमेडी कहला कि सहीटा सुनिबा पय अनेक आछंती किंतु मन परिवर्तन करबा पय लोकंकर जीवन परमेश्वर कहउछन आंब ठारू बहुत दूर रे अनेक प्रभु प्रभु बोले बोले मत डाकंती किंतु से मांक हृदय आंब ठारू अनेक दूर रे आम जीवन को देखो ईश्वर वाक्य कहे जे बड़ी तुम पाप मोचन हो पार फेरी आस प्रभु पाखक फेरी आस फेरी जीवा गोड़ धरवा शिखा प्रभु कुआड़े जीवी बापा कुआड़े जीवी कुह
କାହା ପାଖରେ ସତ ଅଛି ଯେ ଯିବି? ଜଗତ କାହା ପାଖରେ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏ ସଭାରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ କୌଣସି ବରଦାନ ନ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏକ ଚୁକ୍ତିର ସହିତ ବସିବା, ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ସହିତ ବସିବା, ନାମଧାରୀ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ନାହିଁ। ନଲିସଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଦେଖ ଏପରି କରିବା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବା, ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଅ। ବେଦୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା। ବେଦୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ହାତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେକିଦେବା। ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟ ଦେଇଛ ବାପା, କାଲିକି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କାଲିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଫେରିବି ବାପା, ଚୁକ୍ତିର ସହିତ ବସୁଛି। ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ହେବି ବାପା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମତେ ସେ ଶାସନ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୋ ଜୀବନ ତାହା କର ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। କେହି ବି ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ଫିଟାନ୍ତୁ। ଏ ମୁଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଏ ଓଷ୍ଠାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ସେ ଜିଭ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ ଦେବେ? ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଏରସ୍ କାଷ୍ଠ ମାଗିଲେ, ସବୁ କିଛି ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦାଉଦ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, ନିଜର ଧନରୁ, ନିଜର ସୁନା ଗହଣା, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ମୋର ସୁନା ଦେଇଦେଲି, କେବେ କହିବି ନାହିଁ ମୋର ହୀରା ଦେଇଦେଲି, କେବେ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି। ଏସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ ଅଟେ, ତୁମେ ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ହିଁ କହିଲେ। ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇପାରିବା କି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଛ, ଜୀବନ ଦେଇଛ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଦେଇଛ, ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖାଇଲ, ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଲ, ବିବେଚନା ଶିଖାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିଅ ବାପା, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। କେହି ବି ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଯାଅ। ନିଜକୁ ଦେଖ। ଆମୋସକୁ କହିଲେ ସେଦିନ, ଆମୋସ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଯାହା ଚାଲିଅଛି, ସେମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଚାର ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ଚାଲୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁନାହିଁ କି? ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉନାହିଁ କି? ଆମ ପରିବାରରେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଆମ ଘରେ ଆଜି ବନ୍ଦ। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମୟ, ନିରିବୁଦ୍ଧି ଫେରି ଆସି ମନରେ କେତେ ଅନୁତାପ କଲା। ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କଥା ଯେ ସରିଗଲା। ହୃଦୟ ଦୁଆର ଯାର ଖୋଲିଥାଏ ନିରନ୍ତର, ହୃଦୟ ଦୁଆର ଯାର ଖୋଲିଥାଏ ନିରନ୍ତର। ସିଏ ଭେଟିବ ବର ସେ କଥା ଜଣା। ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗো ଦଶ କନିଆ, ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗো ଦଶ କନିଆ। କରିବାକୁ ବନ୍ଦାପନା ବର ଆସିଗଲେ ସିନା, କରିବାକୁ ବନ୍ଦାପନା ବର ଆସିଗଲେ ସିନା। ସେ ବର କିଏ ଭେଟିବ କାହାକୁ ଜଣା। ବାହାରିଲେ
ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗୋ ଦଶ କନିଆ, ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗୋ ଦଶ କନିଆ। ଅଧରାତି ହେଲା, ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବର ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସ। 5 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ରୂପ ତୈଳ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ରୂପ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥିଲା, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ି ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତେଲ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ସେଭଳି ନ ହେଉ। ଅଧରାତି ହେଲା, ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବରତ ଆସିଗଲେ। ଅଧରାତି ହେଲା, ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବରତ ଆସିଗଲେ। ସୁବୁଧିର ଦୀପ ଜାଳି ଉଠିଲା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ତେଲ ଖୋଜିଲା। ସିଏ ଗଲେ ତେଲ କିଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ବରମଣି, ସିଏ ଗଲେ ତେଲ କିଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ବରମଣି। ସୁବୁଧି ଦୀପ ନେଇ କଲେ ବନ୍ଧାପନା, ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗୋ ଦଶ କନିଆ, ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗୋ ଦଶ କନିଆ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ବାପା। ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୋଳି ଧର ବାପା। ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ, ତୁମର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଭଳି ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେଇପାରିବ, ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ମୋ ଜୀବନ ବାଧ୍ୟତା, ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ବାପା ଜାଣିନି ବାପା, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଷ୍ଟର ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପରିଚାଳକ ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି।